Good morning. Attendance കുറവാണ്. ഒന്ന് എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. Good morning, guys. Good morning. Start ചെയ്യാം. Last class we were discussing about different loader design options. You have to be familiar with the loader design options and loader options. രണ്ടാണ്. Loader options means loader is providing some command that we can include in our program. Okay. So include program name, delete, change. ഇങ്ങനെയുള്ള കമാൻഡ്സ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ലോഡർ ഓപ്ഷൻസ്. മറന്നു പോകരുത്. Then we discussed different loader design options. Loader design option means is actually example for different loaders. Then we have linkage editor and linking loader. Okay, we were discussing about linkage editor. Actually, linkage editor combine different object code and a relocating loader placing that data into memory. That's the concept. Then we discussed about some command provided by linkage editor in Fortran. Discuss edu. Today we are discussing dynamic linking. You have to write one side heading, dynamic linking. Okay, before going to explain dynamic linking, I will explain the task performed by a linkage editor. Dynamic linking പറയുന്നതിന് മുന്നേ linkage editor ചെയ്യുന്ന task ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Suppose I am having a program. My program is M1. This is my program. And I have to add some subroutine like S1, S2. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് subroutines ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ ലോഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവും? By observing the external symbol table. Okay. So during linking time, M1 plus all these subroutines and they will make a big program. ഇത് രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വൽ പ്രോഗ്രാം കുറച്ചുകൂടി വലുതാവും. Suppose it is M2. Then this M2 is loaded into memory. M2 is loaded into memory by a relocating loader. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. According to linkage editor, my initial program was M1. During linking, 2 subroutines were included. Then M2 is my new program, linked program. And this M2 is loaded into memory with the help of a relocating loader. This is regarding a linkage editor. Now I am going to discuss regarding dynamic linking. It's a different term, dynamic linking. Dynamic linking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമ്പൈൻഡ് കോഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പ്രോഗ്രാം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കമ്പൈൻഡ് കോഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പകരം റൺ ടൈമിലാണ്, ഡൈനാമിക് ആണ്. റൺ ടൈമിൽ മാത്രമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനീഷ്യലി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. വി ആർ ലിങ്കിങ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഡ്യൂറിങ് റൺ ടൈം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ റൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് മൈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം M1 ആൻഡ് ഐ ആം ഹാവിങ് എ സബ് റുട്ടീൻ S1. ഓക്കെ, അപ്പം നോർമലി ഈ സബ് റുട്ടീൻ S1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഈ S1 ഉള്ളത് എവിടെയാണുള്ളത്? ലൈബ്രറിയിലുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോൾവ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പ്രോഗ്രാമിനെ ഓൾറെഡി ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം ഐ ആം സെയിങ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് S1 ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ. ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആഡ് S1 ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പൊ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? M1 സ്റ്റാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ S1ന്റെ കോള് വരുന്നത്, S1 എപ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോള് വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് മാത്രം വി ആർ ലോഡിങ് ദാറ്റ് S1 ഫ്രം ദി ലൈബ്രറി.
We are loading that S1 from the library during function called മാത്രം. That we are saying dynamic linking. Clear ആണോ concept? We are discussing about dynamic linking. Dynamic linking includes subroutine only when it is called. Only when it is called. ഇതാണ് concept. So you have to write few lines there. According to dynamic linking, loaders perform linking operation at load time. Then our dynamic linking postpone the linking function until the execution time. Dynamic linking postpone the linking function until the execution time. Dynamic linking postpone the linking function until the execution time. ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് വരുന്നത് വരെ നോർമലി ഒരു ലിങ്കിങ് ലോഡർ ഉണ്ട്, ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആള്. അയാൾ ലോഡ് ടൈമിലാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ, എസ്റ്റർഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആള്. ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എങ്ങനെയാ? ബിഫോർ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ലോഡ്, പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കമ്പൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്. ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. അതാണ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്. ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് പെർഫോം ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതാം. Subroutine is loaded and linked to the rest of the program. Subroutine is loaded and linked to the rest of the program when it is called. When it is called. When it is called. ഓക്കെ, ഇനി ആക്ച്വലി ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. അതായത് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് ഷെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് കോമൺലി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഷെയറബിൾ ആണ് എന്ന് കരുതുക. സോ ഹിയർ ഇസ് മൈ പ്രോഗ്രാം M1. M1ന് ഈ ഒരു സബ് റൂട്ടീനെ വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു സബ് റൂട്ടീനെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ ലിങ്കിങ് ടൈമിലോ ലോഡിംഗ് ടൈമിലോ ഒന്നും സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ മാത്രം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ദെൻ ദിസ് സബ് റൂട്ടീൻ ആഡഡ് ഇൻ ടു അവർ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡിങ് എ ഡൈനാമിക് ലോഡർ. ഡൈനാമിക് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ആ ഒരു പാർട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Here we have a dynamic loader. നമ്മൾ explanation പറയും. It's a part of operating system. We are having a dynamic loader. Okay, dynamic loader is a part of operating this system. This will provide our subroutine to our main program. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സബ് റൂട്ടീനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ. ലിങ്കിങ് ലോഡ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ലിങ്കിങ് ലോഡർ ആണ് എങ്കിൽ ലോഡ് ടൈമിൽ പ്രോഗ്രാമിന് എന്ത് ചെയ്തോളും? പാർട്ടാക്കി മാറ്റിക്കോളും. മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കും. റീലൊക്കേഷൻ ലോഡർ ആണ് അതിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനലി വി ആർ സെയിങ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്.
ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം റൺ ടൈമിലാണ് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ലിങ്കിങ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്. Okay, I am discussing the role of different subroutines while writing a program. Role of different subroutine while writing a program. Suppose I am having a program M1 ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം. M1-ൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ. M1 will work based on input. Okay. ഈ ഇൻപുട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഇറർ വന്നാൽ, സപ്പോസ് ഐ ആം പ്ലേസിങ് എ റോങ് ഇൻപുട്ട്, ദെൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. ആ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സബ് റുട്ടീൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ് റുട്ടീൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ദി ലൈബ്രറി 1, 2, 3. ഇങ്ങനെ കുറെ സബ് റുട്ടീൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ലൈബ്രറി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ ഇൻപുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ഡയഗണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സബ് റുട്ടീനാണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക. ഇറർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡയഗണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സബ് റുട്ടീനാണ് ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക. അപ്പം ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എപ്പോഴാണോ ആ സ്പെസിഫൈഡ് ഇറർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം മാത്രം അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് റുട്ടീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കോൾ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി സബ് റുട്ടീനെ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റണ്ട. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലെങ്ത്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലെങ്ത് ഇതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദി റോൾ ഓഫ് സബ് റുട്ടീൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്. ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം M1. പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ റോങ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇറർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡയഗണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ സബ് റുട്ടീൻസ് ഓൾറെഡി ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇറർ, അങ്ങനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ് റുട്ടീനെ ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി സബ് റുട്ടീനെ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്. പഴയ ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സബ് റുട്ടീനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വലുതായി പോകും, നമുക്ക് കുറെ മെമ്മറി വേണം. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സബ് റുട്ടീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ? റെസ്പോണ്ട് പ്ലീസ്. അഞ്ജിത, അരോമൽ, അശ്വിൻ, മൃദുൽ, ജെറീഷ്, നിവേദ്യ, താങ്ക് യു. അരോമൽ, താങ്ക് യു. Okay. So you have to write first point. For example, that a program contain subroutine that correct or clearly diagnose error in the input data during execution. During execution. അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്. എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ഇറർ വരുമ്പോഴാണ് we are loading our subroutine into our program. Execution time. So first point, for example, a program contains subroutine that correct or clearly diagnose error in the input data during execution. That is our first point. Slide first point. ഒന്ന് നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഇനി അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദി കേസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ. ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ, എല്ലാ സമയത്തും ഇറ്റ് വർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ബിഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ. മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ, ഇറ്റ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിങ്ക് ഓൾ ദി സബ് റൂട്ടീൻ ബിഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേ മെമ്മറി വേണ്ടി വരും. അഭിനവ് സെൽവരാജൻ, ക്ലിയർ ആണോ? Okay, then next point,
regarding dynamic linking. It avoids the necessity of loading entire library for each execution. It avoids the necessity of loading entire library for each execution. Necessity of loading entire library for each execution. Comment happens when our program uses only a few out of large number of possible subroutines. Suppose our program uses only a few out of large number of possible subroutines. Okay, അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. I have another example. M1 is my program. M1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് കരുതട്ടെ. ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം. സപ്പോസ് സബ്റൂട്ടീൻ 1 ഹെൽപ് ടു ആഡ് 2 ഇന്റിജേഴ്സ് 8 + 9 ആണെന്ന് കരുതാം. Then I have another subroutine. It's also used to add some characters. Concatenation ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിയും ബിയും കൺകാറ്റിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Then I have another subroutine used to perform polynomial addition വേണ്ടിയുള്ള സബ്റൂട്ടീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട് മാത്രം ഡ്യൂറിങ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്റൂട്ടീൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ the programmer will provide some input. Based on the input, the system can identify which subroutine can be loaded from the memory. ഇതൊക്കെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഏതിനെ ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ മനസ്സിലാവും. ബാക്കിയുള്ള സബ്റൂട്ടീൻ ഒന്നും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വേണ്ട. സോ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് അവോയ്ഡ് ദി നെസസിറ്റി ഓഫ് ലോഡിംഗ് ദി എൻറ്റയർ ലൈബ്രറി ഫോർ ഈച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ. എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. നമ്മുടെ നീഡ് വരുമ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ. ക്ലിയർ? ഐ നീഡ് ഫ്യൂ റെസ്പോൺസ്. അഖിൽ കെ, അനൈന, നന്ദ, നിവേദ്യ, മുഹമ്മദ് നാസിഫ്. യെസ് അഭിനവ്, നന്ദിത, താങ്ക് യു. സോ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദി നെസസിറ്റി ഓഫ് ലോഡിംഗ് എൻറ്റയർ ലൈബ്രറി ഫോർ ഈച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ലോഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Program will become large. We need to consider more memory to load the program. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. Then we are using dynamic linking. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ആദിത്യ, വാട്ട് ഈസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്? അഭിനവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ, വാട്ട് ഈസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്? അമൽ സുരേന്ദ്രൻ. ലിയാന, ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്? ഓക്കെ, സെവിൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്? സാർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിന്. പനി പിടിച്ചോ? എന്താ അവസ്ഥ? സാറേ പനിയാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫോണ് കുറച്ച് ദൂരത്ത് മാറ്റി വെച്ച ക്ലാസ് ആണ്, അടുത്ത് നിന്നാണെന്ന് തലവേദന. സാർ. ഓക്കെ. Then Prince, what is dynamic linking? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. സബ്റൂട്ടീൻ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കോൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ? യെസ്, റൺ ടൈമിൽ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യും. നിവേദ്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നോ? നിവേദ്യ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്ത് മനസ്സിലായി? ലോഡിംഗ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലോഡിംഗ് ടൈമിൽ ലിങ്കിങ് ലോഡർ ലോഡിംഗ് ടൈമിൽ ചെയ്യും. ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നതൊക്കെ വലിച്ചു വലിയ പ്രോഗ്രാം ആക്കി വെക്കും. പക്ഷെ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ വെൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഒക്കേഴ്സ്, ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയുള്ളൂ, ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയുള്ളൂ.
ഡ്യൂറിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. sir. Okay. Then we have a representation how to perform dynamic linking. ഇതാണ് അതിന്റെ representation. നിങ്ങൾ നോക്കുക. Suppose this is our user program. I am writing always M1. M1 is my user program. Okay. M1 need a subroutine and its name is error handler. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ it need a subroutine error handler. Currently it is not available with the user program. So it will send a request to operating system. Operating system will forward that request to dynamic loader. ഇയാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഏജന്റ്. Support to forwarding that request to dynamic loader. So dynamic loader fetch the data corresponding to error handler from the library. Error handler എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്. It is a subroutine fetched from the library. അതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റും. കണ്ടോ, യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന് ഇനീഷ്യലി അയാൾ ഇല്ലായിരുന്നു. Now it is available with the user program. നമ്മുടെ പാർട്ടായിട്ട് അത് മാറി. സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. When user program need a function or subroutine error handler, അതാണ് അതിന്റെ പേര്. From the memory എന്ത് ചെയ്യും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ ഫോർവേഡ് ദാറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ഡൈനാമിക് ലോഡർ. ഡൈനാമിക് ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫെച്ചിങ് ദാറ്റ് സബ്റൂട്ടീൻ ഫ്രം ദി ലൈബ്രറി, എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഗോയിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ലോഡർ എന്ത് ചെയ്യും? ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? വി നീഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് സബ്റൂട്ടീൻ. സോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വിൽ ഗോസ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്റൂട്ടീൻ. ഇറർ ഹാൻഡലറിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും. ഇറർ ഹാൻഡലർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറർ ഹാൻഡലർ വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഡൈനാമിക് ലോഡർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. കൺട്രോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ആ കൺട്രോൾ പിന്നെ യൂസർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഇറർ ഹാൻഡലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റണം. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ യൂസർ പ്രോഗ്രാം. ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊന്നുമില്ല. ആ പ്രോഗ്രാം നെയിം വിത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തു. സോ ഡൈനാമിക് ലോഡർ ആ റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു. ദെൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ആ ഫംഗ്ഷനെ എടുത്തിട്ട്, സബ്റൂട്ടീനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടാക്കി അയാൾ മാറ്റി. സോ ഇറർ ഹാൻഡലർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നടന്നാൽ ഇറർ ഹാൻഡലർ വേണം ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഇറർ ഹാൻഡലർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൈനാമിക് ലോഡർ എന്ത് ചെയ്തു? കൺട്രോൾ ഇറർ ഹാൻഡലറിന് കൊടുത്തു. അതൊരു സബ്റൂട്ടീൻ ആണ്, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ കൺട്രോൾ തിരിച്ചാർക്ക് കൊടുത്തു? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായ ഡൈനാമിക് ലോഡറിന് കൊടുത്തു. ദെൻ കൺട്രോൾ തിരിച്ച് യൂസർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സബ്റൂട്ടീൻ നമ്മുടെ പാർട്ടാവുന്നത്. ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടാവുന്നതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ക്ലിയർ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു 3 റെസ്പോൺസ് വന്നാൽ ഐ എം ഹാപ്പി. ആരുമില്ല? ഓക്കെ റാസി. ഒരു 3-4 പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും. ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, program make load and call service request to operating system. Program make load and call service request to operating system with the symbolic name of the routine. With the symbolic name of the routine. Here we have സിംബോളിക് നെയിം ആസ് ഇറർ ഹാൻഡലർ. ഇതാണ് സിംബോളിക് നെയിം. ഏത് റുട്ടീന്റെ നെയിം ആണോ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ നെയിം, സിംബോളിക് നെയിം വെച്ചിട്ട് വി ആർ പാസിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. Then next line is with the help of dynamic loader. With the help of dynamic loader. With the help of dynamic loader,
routine is loaded from the specified system libraries. With the help of dynamic loader, routine is loaded from the specified system library. Specified system library. Next line, control is passed from OS to routine. Control is passed from operating system to routine. Called routine and system to from operating system to called routine. Next line either. When subroutine complete its processing, operating system returns control to the main program. Operating system return control to the main program. Return control to the main program. Okay, this is regarding dynamic linking. ഇനി ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഈസി സ്റ്റേജ് കൂടിയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം കണ്ടോ, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിന്റെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് പെർഫോം ചെയ്തു, ഇറർ ഹാൻഡ്ലർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അതായത് യൂസർ പ്രോഗ്രാം സെൻഡിങ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫെച്ചിങ് ദി ഡാറ്റ ഫ്രം ദി ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ യൂസർ പ്രോഗ്രാം. നമ്മുടെ യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അത് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് എങ്ങനെ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ വിത്ത് അവർ യൂസർ പ്രോഗ്രാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? ഡൈനാമിക് ലോഡറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ കോള് പോവുക. പക്ഷെ ഡൈനാമിക് ലോഡർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൺട്രോൾ നേരിട്ട് എന്തിനു കൊടുത്തോളും? ഇറർ ഹാൻഡ്ലറിലേക്ക് കൊടുത്തോളും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇറർ ഹാൻഡ്ലർ ഈസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ വിത്ത് യൂസർ പ്രോഗ്രാം, നമ്മൾ നേരത്തെ കോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സോ സെപ്പറേറ്റ് ലോഡിംഗ് ഫ്രം ദി ലൈബ്രറി ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട. പകരം എന്ത് ചെയ്തു? ഡൈനാമിക് ലോഡർ പാസ് ദി കൺട്രോൾ ഡയറക്ട്ലി ടു ദി ഇറർ ഹാൻഡ്ലർ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ പ്ലീസ്. അഖിൽ സി വി, അർപ്പിത്. ഞാൻ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് രണ്ടാളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. ലിഖിത്ത്, ഋഷികേഷ്, ഋഷി, ഇവരൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആമിന, ഫസ്ന, ഫാത്തിമ, റംഷാദ, മിഥുൻ മോഹൻ, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ 4th മൊഡ്യൂളിലുള്ളത്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 4th മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ലോഡ് അവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദി സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. ദെൻ ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റോം മെമ്മറിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. വി ആർ ഓൾസോ സെയിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഫേംവെയർ എന്ന് പറയും. ഫേംവെയർ മെഷീന്റെ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൺ ചെയ്യണം. റൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫേംവെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ 4th മൊഡ്യൂളിലുള്ളത്. ഓക്കെ,
ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 4th മൊഡ്യൂളിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 4th മൊഡ്യൂൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം. 4th മൊഡ്യൂൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. Give the pass one algorithm for linking loader. Give the pass one algorithm for the linking loader. So in pass one algorithm, actually we are creating external symbol table and we are identifying different control section and we are placing address. We are placing address based on the current address of the control section. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പാസ് വൺ അൽഗോരിതം ഫോർ ലിങ്കിങ് ലോഡർ പറയുന്നത്. പാസ് വൺ അൽഗോരിതം ഫോർ ലിങ്കിങ് ലോഡർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് ലോഡർ ഫങ്ഷൻസ്? വാട്ട് ആർ ദി ബേസിക് ലോഡർ ഫങ്ഷൻ? എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാവ് ടു പ്ലേസ് അവർ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഇൻ ടു മെമ്മറി. ദെൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് data in internal memory representation. Loader have to perform relocation. Okay, if our loader is a linkage editor, it have to link subroutine from the library. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടാസ്ക് ആണ് actions performed by loader. And finally, the last question, illustrate process of dynamic linking. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, we are linking the program during function call or during execution of the program. 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 6 മാർക്ക്. So you have to explain with the diagram process of dynamic linking. Okay, then first പാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത്. Okay, next question from 4th module. This is the question. Justify the need for having 2 passes in a linking loader. Illustrate the data structures used for linking loader, showing how they are used in each pass. Showing how they are used in each pass. Okay, അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും? നമുക്കുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ESTAB, external symbol table ആണ്. Inside the external symbol table, we are placing our address, current address, length, then external definitions. ഇതൊക്കെയാണ് external symbol table യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So at the end of pass 1, we are creating external symbol table. അതിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലിങ്കിങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സിംബൽസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് പാസിലാണ് നമ്മൾ റീലൊക്കേഷൻ, ലിങ്കിങ്, ലോഡിങ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ലിങ്കിങ് ലോഡറിന് 2 പാസ് വരാനുള്ള കാര്യം. ക്ലിയർ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ പ്ലീസ്. ഇതൊക്കെ സീരീസിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അനുപമ, ആരോമൽ, ജെറീഷ്, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അവർ ചോദിച്ചുള്ളത് പാസ് ടു അൽഗോരിതം ഫോർ ലിങ്കിങ് ലോഡർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ബോത്ത് പാസ് 1 ആൻഡ് പാസ് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പാസ് 2 എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ടേബിൾ നമ്മൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. സോ
ലോഡിംഗ് ഇൻ ടു മെമ്മറിയും മോഡിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പാസ് ടൂലാണ്. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലോഡർ ഫീച്ചർ. വാട്ട് ആർ ദി മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലോഡർ ഫീച്ചർ? അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്, നോട്ട് ചെയ്യാം. മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലോഡർ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈബ്രറി സെർച്ച്. മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലോഡർ ഫീച്ചർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈബ്രറി സെർച്ച്. Second one, our loader options, automatic library search. Then loader options. Loader optionsലായിരുന്നു എന്തുള്ളത്? ഇൻക്ലൂഡ്, ഡിലീറ്റ്, ചേഞ്ച് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇൻക്ലൂഡ്, ഡിലീറ്റ്, ചേഞ്ച്. ഇത് രണ്ടുമാണ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലോഡർ ഫീച്ചർ. Then next question, what are control sections? Illustrate with example how control sections are linked in assembly language program. ഇത് ഞാൻ സീരീസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ, ഹൗ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ എൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? സപ്പോസ് ഇത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം, പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ് ആണ് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് 3 പ്രോഗ്രാം എ ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാം ബി, then we are having program C. ഇനി ഇതിലൊക്കെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം. ഇതിന്റെ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡെഫിനിഷൻ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം, ഇതിലും ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം. പ്രോഗ്രാം സി ഓൾസോ ഹാവിംഗ് സം ഡെഫിനിഷൻ. ഓരോ അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ട് പറയാം. there we have 2 record definition, external definition denote ചെയ്യുന്ന D record, and we are having R record, external reference. Then ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് എ, ലിസ്റ്റ് ബി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് എന്തായാലും വേണം. എക്സാമ്പിളിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഡെഫിനിഷൻസ് വേണം. ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ബി ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് സി ആയിരിക്കും ഡെഫിനിഷൻ. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാം. ആൻഡ് ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയുണ്ട്? അവൈലബിൾ ഇൻ ലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് റെക്കോർഡ്. ലിസ്റ്റ് എ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അലോങ് വിത്ത് അതിന്റെ ഒരു അഡ്രസ് 25 ആണെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്കിങ്, അതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയാം. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് പാസ് 1 കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ ടേബിൾ. ഈ പ്രോഗ്രാം നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലെന്ത് അസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെന്ത് ഇവിടെ എഴുതുക. Then external definition and address എഴുതുക. At the end of pass 1 we are creating external symbol table, അതിന്റെ വാല്യൂസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. Then in pass 2 external symbol ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആക്ച്വൽ ലിങ്കിങ് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സെക്ഷനിലെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏകദേശം ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കണം. വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്.